Yes, dear students, this is exam corner 2. So regarding the plant kingdom, and today I am going to discuss about the bryophytes and pteridophytes in this video. And once again, I would like to remind you, this is for only examination purpose. That is why I am call it as the exam corner. Okay. Yes. So most frequently asking questions are discussed according to the chapter. Okay. Right. So bryophytes. In plant kingdom, already in the last video we discussed about the properties of algae and its 4 classes. Okay, all are discussed. Next, the bryophytes. So bryophytes ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So bryophytes, these are the plants that are found in the moist area. So bryos means this is bryo. Bryo means a moist area. Okay. Phyta means plants. Okay. Plants. So ಎಲ್ಲಿ ಹಾವಸೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, that is well shaded area, moist and shaded area. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ, ರಿಕ್ಷಿಯಾ, ಫಿನೇರಿಯಾ, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, okay, polytrichum. So such plants are come under this group. Yes, this plant group. Okay, bryophytes. So what are the general characteristics? Okay, so general characteristics. So this is the question for 5 marks. That is describe the general characteristics of bryophytes. List the main features of bryophytes. So ಈ ತರ enumerate the features of bryophytes ಅಂತ ಈ ತರ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. when compared to the algae or next forthcoming the pteridophytes, gymnosperms ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ತವೇನು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ which are more differentiated. These are well differentiated plant body when compared to the algae. So that means they have well differentiated plant body. Well differentiated. Okay. So differentiated. That means here the tissues are well organized for a definite function when compared to the algae. So here the plant body is well. So these plants are well differentiated. Okay, comparing to algae. So when comparing to algae, yes, algae ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ well differentiated ಅಂತ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ well differentiated ಅಲ್ಲ. When compared to the algae, these bryophytes are well differentiated plants. Okay, yes, and these plants they are found in, okay, they are found in moist. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರಯೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೊ ಏನು ಹಾವಸೆ ತುಂಬಿರೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ವುಡ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ, ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥ ಶೇಡೆಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದುಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದಾವ, ಸೊ ಪಾಂಡು, ಪೂಲು, ಡಿಚಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಅಂದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ bark of the tree or the bank, river or deep in the wood, etc. In such areas they are usually found. That means they confine to such a specialized environment. That is where they are not universally distributed, because they need such a confined area, such a conditioned area. So ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Next, so these plants are called amphibians. ಇದು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, amphibians of a plant kingdom. So these plants are called amphibians of a plant kingdom. Yes. So here bryophytes are called amphibians of plant kingdom. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಾಗು, ಸೆಲಮೆಂಡರು, ಟೋಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಂತ, ಆಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ as water medium to complete the life cycle. So that means here they live on the soil, they live in the soil terrestrially, and they require water medium for sexual reproduction. That is why they are called amphibians. Idu question ಕೇಳ್ತೀವಿ. Which plants are called amphibians? Why? Okay. So the bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because they live in the soil, but they require water medium for their sexual reproduction. That is why they are called amphibians anta. Next, these are non-vascular plants. Okay, non-vascular. Okay, these are non-vascular like our algae. That means no xylem and phloem tissue. That is why. So here there is a lack of. So that is why there is a lack of. Okay, a lack of true roots. Okay, true roots or stem or leaves. Okay, so these are absent ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ they do not having the vascular tissues like xylem and phloem. That is why there is no root to stem leaf ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬಾಡಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಸಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಆ ನೀರನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ xylem phloem ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಡಿ ಬಹಳ ನಿಜವಾದ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ. However, they possesses root like a stem like a leaf like body. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಪದ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರುವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೋ, ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. So here plant body, it attached to the substratum by means of root-like structures called rhizoids. Root-like structures called rhizoids. Rhizoids ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Name the root-like structures that helps to attach the plant thallus to the substratum. Those root-like structures are called rhizoids. They are not true roots, they are root-like structures. Okay, so root-like structures rhizoids in the plant body ಭದ್ರಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸಾಯಿಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ರಾಕಿಗೋ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಂಕಿಗೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾರಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ it is not differentiated into root to stem leaf. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಆ ತರ ಈ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ತಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿನೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫಿನೇರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್. Okay, polytrichum. This is Rixia. Okay, so these are some members of this group of bryophytes. So the your body only there is thalloid body. No true leaf or true stem or true roots. That is what is a thalloid body. ಇವನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್.
So that is why it is called gametophyte. Okay, so gametophyte. Okay, it is gametophyte. So the main plant body is a gametophyte. That is, this is the predominant stage of the life cycle. The predominant stage is gametophyte. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ, ಫಿಲೇರಿಯಾ, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ. ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ನೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. It produces the male and female gametes. That is why the main plant body is called a gametophyte. Okay, and it is haploid in nature. Okay, all gametophytes they are haploid in nature, and they produce the male and female gametes. Okay, your male and female gametes utpatti ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is very important feature of this bryophytes. So ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿದ್ರಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಸ್ ತಗೋ ನಡಿಬಹುದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಈ ಅಂದ್ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಂತ ಆಂಥರಿಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆಂಥರಿಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಎಸ್, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಹಿಯರ್ the sexual reproduction by the fusion of male and female gametes, as you know that. So because of that fusion of male and female gametes, they have to produce the male and female gametes. Here gametophyta, it produces the gametes through the sex organs. The male sex organ called antheridia and female sex organ called archegonia. Okay, this antheridia produce the male gametes, those are called antherozoids. So antherozoids. Okay, antherozoids. And female sex organ, that is archegonia, is a flask shape. Okay, it's a flask shape alli irutte, and it produces the egg. Okay, so illi egg cell annu utpatti ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It produces the egg, one single egg. So in the archegonia. So these later these antherozoids, that is male gametes, they released into water body. Okay, so they released into water body, ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. And they swim across the water body with the help of their flagella, and ultimately they reach the mouth of this flask shaped archegonia, and they get success to enter into the this archegonia and fuse with the female gamete. Okay, so yes, fuse with the female gamete. So a female gamete, that is egg joke fuse ಆಗ್ತವೆ, that is called syngamy. So ಇದನ್ನ syngamy ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, which results in the formation of zygote. Okay, zygote formation ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ zygote in case of algae, it directly it goes for a reductional division, meiosis, and produce a meiospores. Those meiospores they germinate into a gametophytic plant body in case of algae. That is why there is no sporophytic stage in case of algae. Only the zygote is diploid condition in the entire cycle of algae. Therefore, in algae, the gametophyta, which is haploid, and zygote is only the diploid condition. And this zygote directly it undergoes a meiotic division, produce the meiospores, which germinate into the gametophyte. So ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜೇ ಇದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು it does not directly or immediately develops into
the gametophytic plant body, instead of that it goes for mitosis to produce a multicellular structure. That multicellular structure is called the sporophyte. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅದು, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಝೈಗೋಟ್, ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬಂತು ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೂಟ್ ಅಂತ, ಬಾಕಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಫೂಟ್, ಸೀಟಾ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫೂಟು, ಸೀಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಈಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. These spores they germinate into the gametophytic body. They germinate into gametophyte. ನೋಡಿ gametophytic body. ಈ gametophyte ಅಂದ್ರೆ once again main plant body ಬಂದ್ವಿ. So this is the life cycle. ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನೇ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಎಸ್, ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, as I told you, this is a haploid plant. Okay, ಇದು haploid plant ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಇದು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. This gametophyte it undergoes a gametogenesis. So gametogenesis means produce the gametes. Okay, so gametogenesis in a special sex organs. Okay, those sections are called antheridium. Okay, antheridium and then archegonium. Okay, so archegonium. Okay, so here antheridia it produce the male gametes. Those are called antherozoids. Okay, so antherozoids, that is a biflagellated antherozoids. And this archegone it produces so in a flask of structure it produces the one egg, okay, as the female gamete. So these gametes they fuse in water body. They travel in the, so antherozoids release into water body and they swim in the water body and meet the eggs and they go for syngamy. Okay, so that is fertilization. After fertilization they produce the zygote. Okay, zygote which is a diploid. Okay, it is a diploid. So gametophyte, this is haploid and gametes are haploid, but zygote it is a diploid. So this zygote it germinates into what, sporophytic stage. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ sporophyte. So sporophyte ಆಗಿ ಇದು ಬೆಳೀತದೆ, which is again diploid because it undergoes mitosis only here. Okay, so it is a diploid. This is sporophyte. It has a it is not an independent structure. So earlier ಇದು independent structure ಅಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್, ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್ಗನು. ಸೊ ಆಗ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನೇ. ಇಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಾಟ್
ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಟೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಓಕೆ, ಫೂಟ್ ಸೀಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಬಾಡಿಗೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಇದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ. ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಏನು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನಿಜ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಬಟ್ ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿ. ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿ 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಾರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ into the gametophytic plant body. So this is the life cycle of these bryophytes. So now look at this entire life cycle of bryophytes. Here this is a diploid zygote. So here after syngamy or fertilization it becomes diploid. This is also diploid, and spore mother cells they are also diploid. When they enter into meiosis, again they become haploid. Haploid, gametes are haploid, diploid and spore mother cells diploid. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ both diploid stage, that is like a sporophyta and zygote, and haploid stage, that is a spores and gametophyta, that is a gametes. So this is haploid. That is what is called a haplodiplantic. Okay, haplodiplantic cycle. Haplodiplantic cycle that observed in case of a bryophyta. Here, of course, gametophyta is the predominant stage. This is the main plant body. However, it enters into sporophyta, which is of course non-free living on multicellular. So, but it has the capsule and then setae and foot. So, in the capsule, the spore mother cells they undergo meiosis and produce the gametes. So, sorry, spores. So, this is the life cycle. Most important ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ನಾವೀಗ ಆಲ್ಗೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅದು ಪ್ರಿಡಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಾನೆ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅದು ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ಈ ತರನೇ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಝೈಗೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇನ್ನುಳಿದೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ನೇರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟೋ, ಝೈಗೋಟೋ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟೋ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸು, ಝೈಗೋಟೋ, ಸ್ಪೋರ್ಸು, ಅಗೇನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 3 ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಗೆನ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯಾ, ಫಿಯೋಫೈಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ರೋಡೋಫೈಸಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಸಿಡಾ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಪ್ಸಿಡಾ, ಹಾಗೆ ಇದ್ರಿಗೆ 3 ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ.
ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೇರ ನಾನೀಗ ಎರಡು 2 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸಸ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸಸ್. ಏನು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ, ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಏನು ಲಿವರ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಲಿವರ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಡಿವರ್ಸ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಕಾಟಮ್ ಮಾಡಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ರಿಕ್ಷಿಯಾ ನೋಡಿ, ರಿಕ್ಷಿಯಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ, ರಿಕ್ಷಿಯಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಲಿವರ್ ಶೇಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೆಪಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅಂತ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಸಿಡಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೌಂಡ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಶೇಡೆಡ್, ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಶೇಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್, bark of the trees. So barks of the trees and deep in the wood. So ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಇವರ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಿವರ್ ಶೇಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್. Ventrally a flattened body. So these are dorsoventrally a flattened body. Okay. Next, they attach to the substance by means of rhizoids, and usually unicellular rhizoids here. And then reproduction bandre, ಇವರ reproduction. Yes, reproduction bandre. So asexual reproduction, okay, sexual reproduction. Asexually bandre again 2 types of asexual reproduction ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ asexual ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗೆಮ್ಮೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಗೆಮ್ಮೆ, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೆಮ್ಮೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗೆಮ್ಮೆ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ there are some cup-like structures are produced. Look at this. So ಈ ತರ cup-like structures ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್. these are the receptacle structures called gemma cups. Inside this they produce the asexually, ನೋಡಿ asexual buds, ನೋಡಿ asexual buds. ನೋಡಿ ಗೆಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಗೆಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಗೆಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಮ್ಮೆ ಬಹುವಚನ, ಗೆಮ್ಮ ಏಕವಚನ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಗೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ asexual buds. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ asexual buds produced in the receptacle like structure called gemma cup in bryophytes. These are called asexual buds. That is they are called. So here gemmae are the green multicellular asexual buds that are produced in the gemma cup. So those are called gemmae. So these gemmae after complete development they fall off, they wither off, they released from the mother body and they germinate into new individuals. So that is another type of asexual reproduction, that is by gemmae and fragmentation. Sexual reproduction, that is as similar as, so what we have explained already. So about the general characteristics ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಂಥರಿಡಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು, ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾಸಸ್.
ಮಾಸಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇವ್ರದ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಿ ಫಿನೇರಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಫಿನೇರಿಯಾ, ಫಿನೇರಿಯಾ. ಈ ಫಿನೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್, ಓಕೆ, ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್, ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶನ್ಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಯಾರು ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಫಿಕ್ಸ್ಡ್ attached to the substratum as a dorsoventrally flattened body. But in case of masses, it is a vertical body. ನೋಡಿ ಮಾಸಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಮಾಸಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗಿರೋದುಂಟು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಟೆ, ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಸೀಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೊ ಫೂಟ್, ಸೀಟೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ನಾಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಇವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಾ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಬ್ರಯೋಫೈಟದ ಅದೇ ತಾನೆ. This Gametophyta, it has a 2 stages. That is very important. Yes, it has a 2 main stages. That is the first stage. First stage is called the protonema. Nodi, protonema, first stage. And the second stage of this Gametophyta, that is called leafy stage anta. Leafy stage, yes. So protonema, the first stage of a gametophyta. The first stage of a gametophyta in a bryophytes or in mosses, especially in mosses plants. ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ದೇ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಟ್ ತರ ಬೆಳಿತವೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ gametophyta, which is a green multicellular stage, multicellular, and then which developed directly from the spores. So developed directly from a spores, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್. Gametophyta ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ. ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ, ಓಕೆ, ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ Gametophyta. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ bryophytes, which is directly developed from the spores, it is a green multicellular profusely branched stage, that is called protonema. You know what is leafy stage? Leafy, this is the second stage of the Gametophyta, where it is developed from secondary protonema. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾದಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಇದರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರಂಗ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್, ಓಕೆ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಆ ಲೀಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ವಲ್ಲ,
ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥೈಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳೀತವೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ನಾವು ಆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟ್. ಅದೊಂದು ಪದ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ multicellular branched rhizoids. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲಿವರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿವಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋನಿಯಮಕ್ಕೂ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this is the first stage of gametophyta, this is the second stage of gametophyta. It is developed directly from the spores. It is developed from secondary protoniuma. ಆಮೇಲೆ this is a green multicellular and then profusely branched stage. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ this is a vertical upright slender axis with a spirally arranged leaves and it attached to the substrate by means of multicellular and branched rhizoids and it produces the sex organs. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಕ್ಕೂ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನೀಗ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ they are used as a food by herbaceous plant, herbivorous. Okay, herbivorous animals. Some herbivorous animals they feed on these bryophytes. Okay, that is they act as a food source. ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವನ್ನ ತಿಂತವೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಇದಾನಲ್ಲ, sphagnum which produce the peat on decomposition. That peat used as a fuel. That a peat ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಒಂದು ವಿಧ. ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೇನೆ ಪೀಟ್. ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ mass plants, they are grouped in nature and they store the water. So that is why those can be used as packing material. So packing material especially to store and transport the living specimens. Living specimens, they can be preserved for longer time. So and they can be transported from country to country by keeping in the ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಆ ತರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದುಂಟು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಇಂಟು ಸಾಯಿಲ್. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋದುಂಟು. ಸಕ್ಸಸ್ ಯೂಶುವಲಿ colonize. Okay, they colonize on bare rock surface. So bare rock surface ಮೇಲೆ colonize ಆಗಿ they gradually cause the withering of rock. So that is withering of rock so into soil. ಸೊ ಆ ತರ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಇಂಟು ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದ್ ಮಣ್ಣಾಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ colonizing of higher plants. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
since they are in the form of mat on the surface of the soil, they prevent the soil erosion. Okay, soil erosion. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹರಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವು ಮ್ಯಾಟ್ ತರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ತಡಿತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಾಕು ಅನ್ಸೋಣ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.